ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮುರುಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಮಾಯೆ ಮೂಗಿಂದ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ನಾನೇ ಸರಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದು 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 ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಸೀದಾನೆ ಜರ್ಮುಯಿ ಜಗ್ಮುಯಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देती है. ये आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಯೆ ದೇವಾಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪರ್ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿನ್ ಬಚ್ಚೋನ್ ಸೆ ಮಾಯಾ बहुत विक्रम कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है. जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है. ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पड़ते, ऐसे गफलत करने से. मुरलीने ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶ್ವಾಸ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಯಾ ತಪ್ಪಡ್ ಲಗಾಯ್ ವರ್ತ್ ನಾಟೆ ಪೆನಿ ಬನಾ ದೇತಿ. यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में जर्मयुई जगमुई ಅಂದರೆ ಪರಚಿಂತನೆ ಪರದರ್ಶನಗಳು की बातें रहते, ये बहुत खराब आदत है. ಸಿ ಅಹಂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್, ಅಭಿಮಾನ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮುರಳಿ ಓದಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಹಂ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನೇನೋ ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತನಾಟೆ ಪೆನಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಯಾರಂದರೆ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪರಚಿಂತನೆ ಪರದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಿಂತನೆ, ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವದರ್ಶನ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವದರ್ಶನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೋ, ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को ये ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है, और ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन हम जाकर परम धाम में पहुँचेंगे. बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो. ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತಂದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಟೀಚರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಸದ್ಗುರು. ಇದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಸೀದಾ ಪವಿತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಧಾಮದಿಂದನೇ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತೀರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪೆಹಲೆ ತುಮ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ್ತೆ ಫಿರ್ ಸತೋ ತಮೋ ಮೇ ಆಯೇ ಹೋ, ಅಭಿ ತುಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ ಹಮ್ ನೀಚೆ ಗಿರೆ ಹುಯೆ. ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಕದಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಟ್ ಪರ್ ಪಡೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ.
बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हम किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो ಶಿವಾಲಯ बहुत दूर है. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಶಿವಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹತ್ರ, ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೆನಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೂರ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಕಿನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೀರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. तो सजाए खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता. तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते. एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है. ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಣ್ಣು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶರೀರ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ನಡೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है. योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो, ध्यान को योग नहीं कहा जाता. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಎರಡೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿರೋದು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಹೋದಂಗೆ ಪಢಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता. ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है. बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए. कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देंगी. तो ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखना है. इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है. ಮೂಲ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾಯೇನು ತುಂಬಾ ವಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಿರ್, ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಬಾಬಾವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಶುರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರು. ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಅವಿದ್ಯೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಮೆ ಕೋಯ್ ಬಿ ಇಚ್ಛಾ ನೈ ರಕ್ನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಚ್ಛೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಕೊಡ್ದು. बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देती है, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हैं तो. कंडीशन, अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए. गायन भी है गज को ग्राह ने खा लिया. बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है ही नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं. डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं. इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत बहुत चाहिए. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮನೋಕಾಮನೆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇವತೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಡೆವಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಹಂಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಜ್ಞೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ నరకంలో వెళ్ళిపోతాం. ఆజ్ఞ ఏముంది, బాబా ఒక నియమాలు ఏముంది, ఇది దీనిపైన నడవాలి. అందుకని గాయనం ఏముంది, వేరే వాళ్ళకి
జ్ఞానం ఇచ్చేవాళ్ళు మహారథి బిడ్డలు కూడా పడిపోయినారు. వికారంలో ఈరోజు లేరు అంటే కారణం ఏమంటే బాబా ఒక శ్రీమతం విరుద్ధంగా నడిచినారు. అహంకారంలో వచ్చేసినారు కదా. పని పైన మనమే కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి. బాబా హెచ్చరిక ఇస్తారు. మన్మతం పరమతం నడపకూడదు. సంస్కారం ఎట్లయినా ఉండని కంట్రోల్ చేసుకోండి. బాబా ఒక శ్రీమతం కంపల్సరీ. మా పైన మనకి కంట్రోల్ ఉండాలి. బాబా హెచ్చరిక ఇస్తున్నారు. శ్రీమతం ఒక ఉల్లంఘన చేయొద్దండి. ఆసురీ మతం పైన నడిస్తే దిగే కలలో ఉంటాము, పాతాళానికి వెళ్ళిపోతాము. ఇప్పుడు కూడా శ్రీమతం పైన నడవద్దు. కేర్లెస్గా ఉంటే పది ప్రశ్నలు అయిపోతుంది. లైన్కి బాబా సావధాని ఇస్తున్నారు. శ్రీమతంకి విరుద్ధంగా నడిస్తే ఆసురీ మతం పైన నడుస్తూ ద్వాపరం నుంచి ఎక్కడికి దిగిపోయినారు, సాధారణ మనుషులు అయిపోయినారు. ఇప్పుడు కూడా శ్రీమతం పైన నడవలేదు. కేర్లెస్గా ఉంటే పదవి భ్రష్ట్ అయిపోతాం. బాబా నిన్న కూడా తెలిపించారు, ఏ కర్మ ఏ సేవ శ్రీమతం లేకుండా చేస్తారు చాలా డిస్సర్వీస్ అయిపోతుంది. అందుకని షురు నుంచి మాతల్ని నిమిత్తంగా బాబా పెట్టారు. ఎందుకంటే కలశం కూడా మాతలకి దొరుకుతుంది. వందే మాత్రం అని గాయనం ఉంది. మాతలు ఒక కమిటీ చేయాలి. బాబా అన్ని సమర్పణ చేశారు కదా. సో అక్కయ్యలు ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళు విశ్వాస పాత్రలే అంటారు. పురుషులు ఏమైనారు, వాళ్ళు పాపరైపోతారు. అందుకని స్త్రీల పైనే కలశం పెడతారు. జ్ఞాన మార్గంలోనూ బాబా జ్ఞాన కలశం అక్కయ్యల పైన పెడతారు. అక్కడక్కడ స్త్రీలు కూడా పాపరైపోతారు. లౌకికంలో పురుషులే ఖాళీ అయిపోతారు. ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరును ఖాళీ అయిపోవచ్చు. శ్రీమతం వదిలి నడిస్తే డిస్సర్వీస్ అవుతుంది. శ్రీమతం పైన నడవలేదు. షురులో ఆరంభంలో మాతలకి కలశం ఇచ్చారు. బాబా అన్ని సమర్పణ చేసేసినారు. బాబా 8 మంది దాదీలకి కంప్లీట్ సరెండర్ చేసేసినారు. ఎంత నిరహంకారి శివబాబా, నిరహంకారి. మాతలకి నేను కలశం పెట్టానంటే అక్కయ్యలు విశ్వాస పాత్రలు అయి ఉంటారు. అన్నయ్యలు బిజినెస్ చేసి అహమం ఉంటుంది కదా, నడిపిస్తారు. బిజినెస్లోనూ ఖాళీ అయిపోతారు, పాపారైపోతారు. మెజారిటీ జ్ఞాన మార్గంలో ఇద్దరు ఖాళీ అవ్వచ్చు. మన్మతం నడిపిస్తే ఖాళీ అయిపోవచ్చు, పాపరైపోవచ్చు. మాయ పట్టుకుంటుంది. తండ్రి శ్రీమతం పైన నడిస్తేనే పద్మాపదం భాగ్యశాలి అయ్యేది సాధ్యం. ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది ఓడిపోయి వెళ్ళిపోయినారు, ఖాళీ అయిపోయినారు, పాపరైపోయినారు. బాబా బిడ్డలు డైరెక్షన్ తెచ్చేవాళ్ళు, పైనుంచి భోగ పెట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా బాబాను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారు. మన్మతం ఎంత డేంజర్ అంటే జన్మాంతరానికి ఖాళీ అయిపోతాం. బాబా చెప్పేది భారతవాసీలు పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోయినారు. మాయ ఎంత ప్రబలంగా ఉన్నారో అర్థం కాదు. కింద పాతాళానికి తెలిపేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉద్ధారం అవుతూ ఉన్నతి చేస్తూ శ్రీమతాన్ని మర్చిపోతే ఖాళీ అయిపోతారు. వాళ్ళ గతి ఏమవుతుంది? సో వాళ్ళు అక్కడ లౌకికంలో బిజినెస్లో ఖాళీ పాపర్ అయిపోతే మళ్ళీ బిజినెస్ చేస్తూ కోలుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక్కసారి పాపర్ అయిపోతే ఖాళీ అయిపోయి బాబాను వదిలేస్తే మళ్ళీ శ్రేష్ట పదవి లేదు.
మహారథీలందరికీ జ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళు ఈరోజు లేరు. హెచ్చరికగా ఉండలేదంటే పైనుంచి కిందికి పడిపోతారు. మాయ తినేస్తుంది. మొత్తం పేజంతా హెచ్చరిక ఇస్తున్నారు. భారతవాసీలకు తెలీదు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కింద దిగిపోయినామో. జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ మన్మథంలో నడిచే కారణంగా దిగిపోతారు. శ్రీమతాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళ మతం పైన నడిచే కారణంగా ఖాళీ అయిపోతారు. ఆత్మ ఒక సంపాదన ఖాళీ అయిపోతుంది. అక్కడ ఈ 6-7 వర్షంలో మళ్ళీ సంపాదన చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 84 జన్మలకి పాపరైపోతారు. వాళ్ళు శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకునేదానికి కాదు, నుక్సాన్ అయిపోతుంది. మహారథీలు అనేకులకి జ్ఞానం తెలిపించి ఈరోజు లేరు. ఎందుకు? వాళ్ళ మతం పైన నడిచినారు. ఇంకా నుక్సాన్లోనే ఉన్నారంటారు బాబా. ఇక బాబా శ్రీమతం పైన నడిస్తే ఎంత పెద్ద పదవి. సంకల్పం కూడా మన మతం పైన ఉండకూడదు. స్మృతి, దృష్టి, వృత్తి బాబా అనుసారంగా ప్రతి కర్మం, ప్రతి అడుగు బాబా డైరెక్షన్ పైన ఉండాలి. సేఫ్గా ఉంటారు. మీ మతం పైన కమిటీ చేసేది దాంట్లో ఏమీ లేదు. బాబా జతలో బుద్ధి యోగం పెట్టుకోండి. బాబా జతలో యోగం లేదు. శ్రీమతం విరంతంగా నడిస్తే కనెక్షన్ ఉండదు, పడిపోతారు. ఇది ఒక హెచ్చరిక కదా. బుద్ధి యోగం బాబా జతలో ఉంటే సతో ప్రధానం అవుతారు. నా బిడ్డలయ్యి నా మతం పైన నడవలేదు, నాన్ని స్మృతి చేయలేదంటే ఎవరి ఆధారం, ఎవరి ఆశ్రయం పైన నడుస్తున్నామో బాబానే స్మృతి చేయలేదంటే కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుంది. సంబంధం సమాప్తి అయిపోతుంది. లింక్ కట్ అయిపోతుంది. లింక్ కట్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు నాకు తొందరిస్తుంది? యోగం కావట్లేదు, వ్యర్థ సంకల్ప వస్తుంది, ఖుషి లేదంటే చెక్ చేసుకోవాలి. మాయనన్ని నాకు ఎందుకు తొందరిస్తుంది? రీజన్ ఏమి? బాబాకి చెప్పాలి, బాబాకి రాయాలి. ఏకాంతంలో కూర్చొని ప్రయత్నం చేసి బాబా జతలో కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి. బేబీగా అయ్యి బాబా ఒడిలో ఉండాలి. బాబా మీరు ఎట్లా చెప్తారో అట్లా నడుస్తాను. బాబా కనెక్షన్ లేకపోతే బ్యాటరీ ఛార్జ్ ఎట్లా అవుతుంది? కష్టపడి బాబా జతలో లింక్ ఉండని విక్రమం చేసేదాని నుంచి బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. ఉన్నతి చేస్తూ చేస్తూ పడిపోతారు. షురులో ఎంతమంది బాబా బిడ్డలైనారు. భట్టీలో ఉండేవారు, ఈరోజు లేదు. ఎందుకు పడిపోయినారు? ఎందుకంటే పాత ప్రపంచం గుర్తొచ్చింది. బ్యాటరీ వికర్మ డిశ్చార్జ్ ఎందుకు అవుతుంది? వికర్మం చేస్తాము, పడిపోతాము. అనేకులు అట్లా ఉన్నారు. బాబా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా భట్టీలో కూర్చున్నారు. చాలామంది వెళ్ళిపోయినారు. ఎందుకంటే పాత ప్రపంచం గుర్తొచ్చింది. బెగరి పార్ట్లో వాళ్ళు సహన చేసుకునే దానికి కాలేదు, వెళ్ళిపోయినారు. స్వర్గంలో వైపు మీ మనసు ఉండాలి. లక్ష్మీనారాయణ కావాలంటే పరిశ్రమం చేయాలి కదా. బుద్ధి యోగం ఒక్క తండ్రి జతలో ఉండాలి. పాత ప్రపంచం పైన వైరాగ్యం ఉండాలి. పాత పాత ప్రపంచం పైన వైరాగ్యం, కానీ దేని గుర్తు చేసుకోవాలి? శాంతిధాం, సుఖధాం. నడుస్తూ తిరుగుతూ బాబాని స్మృతి చేయండి. బేహం ఒక సుఖధాం అని గుర్తు చేసుకోండి. శాంతిధాం, సుఖధాం అంటే శాంతిధామంలో బాబా ఉన్నారు. ఇక్కడ సుఖధామంలో లక్ష్మీనారాయణ అయ్యేటువంటి సుఖం గుర్తు చేసుకోండి.
దానికి మనం కష్టపడాలి. యోగము కష్టం పడాలి, పురుషార్థం చేయాలి. నడి నడుస్తూ, తిరుగుతూ నన్ను గుర్తు చేసుకోండి. లక్ష్య గుర్తు చేసుకోండి. పాత ప్రపంచం నుంచి వైరాగ్యం. బాబా జతలో బుద్ధి యోగం ఉండాలంటే పాత ప్రపంచం వైపు వైరాగ్యం ఉండాలి. బాబా స్మృతి కష్టమా? ఈజీనా అడుగుతున్నారు. మూడో కంట్లో బాబా ఉండాలి. బాబాని చూస్తూ ఉండాలి. శాంతిధామం బాబా, సుఖధామం గోల్డెన్ మెహల్. మా స్వరూపం, నా మనసు ఎట్లుండింది, నా బుద్ధి ఎట్లా ఉండింది, నా సంస్కారం ఎట్లుండింది, ప్రకృతి ఎట్లుండింది, నా గుణము శక్తి ఎట్లుండేది, సిస్టమ్ ఎట్లుండేది అని గుర్తు చేసుకోండి. చింతన చేయడానికి ఎంత ఉంది. ఉల్టా నడిస్తే పదవి భ్రష్టరైపోతారు. తిరుగుతూ నడుస్తూ నా స్మృతిలో ఉండండి. స్వర్గం గుర్తు చేసుకోండి. శాంతిధామం, సుఖధామం. ఉల్టా నడిస్తే పదవి ఉండదు. బాబా ఆశకు విరుద్ధమైంది కదా. అటెన్షన్ ప్లీజ్. మీరు ఇక్కడ వచ్చిందే నర్ నుంచి నారాయణ అయ్యేదానికి. అందరికీ చెప్తారు తమో ప్రధాన్ నుంచి సతో ప్రధానంగా కావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ జర్నీ ఉంది. వరల్డ్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ రిపీట్ అంటే నరకం నుంచి స్వర్గం, స్వర్గం నుంచి నరకం అవుతుంది. ఈ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. బాబా చెప్పిండేది ఇక్కడ మీరు స్వదర్శన చక్రధారి అయ్యి కూర్చోండి. ఇది స్మృతిలో ఉండండి. అనేక బారి ఈ చక్రంలో వచ్చినారు. మేము ఇప్పుడు స్వదర్శన చక్రధారి అయినాము. మనుష్యుల నుంచి దేవతలు అవుతాం. చిన్లాగా తిరిపిస్తూ ఉండండి. హిస్టరీ జాగ్రఫీ బుద్ధిలో తిప్పుతూ ఉండండి. నేను దేవత ఆత్మ దిగిపోయినాను, మళ్ళీ నేను దేవత అవుతుంది. నరకం నుంచి స్వర్గం, స్వర్గం నుంచి నరకం అవుతుంది. నేనే దేవత అవుతాను, సతో ప్రధాన ఆత్మ అవుతాను. లక్ష్మీనారాయణ సమానం అవ్వాలంటే సింపుల్ పరిశ్రమ ఏంటి? బుద్ధిలో చక్రం తిరపండి. ఎందుకంటే బిడ్డలారా ఇప్పుడు రిటర్న్ జర్నీ ఇది. ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క లెక్కాచారం చేసుకోవద్దండి. లెక్కాచారాన్ని కంప్లీట్ చేసేదానికి వచ్చినారు. బాబాని ఇక్కడ పిలిచినప్పుడు నా మాట వినాలి, నా శ్రీమతం పైన నడవాలి అంటున్నారు. మీరేమో నన్ను పిలిచారు కదా. బాబా మీ శ్రీమతం పైన నడుస్తాను, మీ మీ స్మృతిలో ఉంటాను అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ జ్ఞానం దేవతల కోసం కాదు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఈ సీక్రెట్ తెలుసుకోలేదు. దేవతలకి ఈ జ్ఞానం అవసరం లేదు. సృష్టి చక్రం ఒక జ్ఞానం మనుష్యులకు తెలియదు. సత్యుగంలో ఉండేదే పవిత్ర మనుషులు కదా, వాళ్ళకి ఎందుకు జ్ఞానం? పవిత్రంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి శృంగారం ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఈరోజు మనకి శృంగారం ఈరు పాప. ఎందుకంటే ఈరోజు దేవతలాగా మళ్ళీ రేపు పడిపోతాం స్థితి నుంచి. మాయ డెవిల్గా చేస్తుంది. అనేక ప్రకారం నుంచి మాయ పరీక్ష తీసుకుంటుంది. బాబా తెలిపించినప్పుడు అర్థమవుతుంది మా స్థితి కింద వచ్చేసింది అని. ఈ అలంకారాలు ఉన్నాయి కదా, శంకు, గద, పద్మ, చక్ర. అందుకని మీకు ఇచ్చేదని కాదు, దేవతలకి అలంకారాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. సుదర్శన్ చక్రం ఇక్కడ తిప్పుతాము. జ్ఞానం ఇక్కడ ఉంది. ఎందుకు ఈ అలంకారం మీకు ఈరు అంటే ఈరోజు దేవతల్లాగా ఉంటారు, రేపు పడిపోతారు. బాబా దేవతలుగా చేసేదానికి వచ్చినారు. అనేక ప్రకారం నుంచి మయ పరీక్ష తీసుకుంటుంది.
మన్మత వచ్చేది మాయకు ఛాన్స్ ఇస్తాము. లేకపోతే మాయ సలాం చేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకటే అభ్యాసం చేసుకోండి. త్రిమూర్తి కంబైన్ స్వరూప బాప్ దాదా నేను. ఇంతే ఉండాలి బుద్ధిలో. బాబా ఏం చెప్తారు దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి. ప్రపంచానికి స్వదర్శన జ్ఞానం ఇస్తూ ఉండండి. రండి తొందరగా బాబా ఆస్తి ఇచ్చారు చెప్తూ ఉండండి. ప్రపంచం ఒక మనుష్యాత్మలకి సుదర్శన్ చక్రం తిప్పేది ఈజీ కదా. బాబా వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ జ్ఞానం తెలిపించినప్పుడే తెలుస్తుంది. దేవతలుగా ఉన్న వాళ్ళు మనం మనుషులైపోయినాం కదా. ఎంతమంది బిడ్డలు శ్రీబాబా బిడ్డలయ్యి శ్రీబాబా బండారాలో సేవ చేసి ఈరోజు లేరు వాళ్ళు. స్మృతి నుంచే పవిత్రంగా కావాలి. స్మృతికి నాలెడ్జ్ కూడా కావాలి. బాబా రండి మమ్మల్ని పవిత్రంగా చేయండి, స్వర్గానికి పోయేదానికి శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకునేదానికి బాబా స్మృతి ఉండాలి. ఓడిపోయేది ఎందుకు? బాబాని మర్చిపోయేదాని కారణంగా కొంతమంది బిడ్డలు అన్నీ సరెండర్ చేసి అన్నీ ఇచ్చి బాబాకి కానీ మాయ మోసం చేసేస్తుంది. మీది అని చెప్పి అనేకులు కిందికి పడిపోతారు. శ్రీమతం ఉండదు. యోగ స్మృతి యాత్ర లేకపోతే పవిత్రంగా కాలేము. సంపూర్ణ పవిత్రత కావాలి. జ్ఞానం తెలుసుకుంటే చాలదు. బాబా పవిత్రంగా చేయండి, వాపస్ పిలుచుకోపోండి అని పిలిచాము కదా. అందుకే నేను వచ్చేస్తున్నాను. శివాలయాన్ని స్థాపన చేయడానికి మీరు వస్తే నేను సమర్పణ అయిపోతానని చెప్పాం కదా. కింద పడిపోయినాక వాపస్ వస్తారు. ఎందుకంటే కొంచెం కొంచెం జ్ఞానం విని ఉంటారు. శివాలయంలో వస్తారు. ఒక్కసారి బాబా స్మృతి చేస్తే స్వర్గంలో వస్తారు, కానీ శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకోలేరు. స్వర్గం అయింది కానీ పదవి అంతరం ఉంటుంది కదా. ఫీలింగ్ అంటూ వస్తుంది కదా. నేను నౌకరైనాను, నేను చాలా సేవాదారి అయినాను, నేను పని మనిషి అయినాను. సో నేను ఎటువంటి స్థితిలో చేసుకోలేదు, నేను ఈ స్థితికి వచ్చేసినాను. అందుకని మీరు స్టెప్లో హెచ్చరిక ఉండాలి. ఒక్కొక్క అడుగులో బాబా స్మృతి ఉండాలి. పదంపతి అవ్వాలి. హెచ్చరిక అంటారు బాబా. బాబా చెప్పేది అనేక బిడ్డలు వెళ్ళిపోతారు, కానీ అల్పస్వల్పం జ్ఞానం వినిపోయి ఉంటారు కదా. స్వర్గానికి వస్తారు. స్వర్గానికి వస్తాననేది ఖుషి ఉండకూడదు, ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. అక్కడ నేను పని చేసేటువంటి పని మనిషి, అన్నీ క్లీన్ చేసేటువంటి పదవి ఉంటుంది. లాస్ట్లో దుఃఖం అవుతుంది, సాక్షాత్కారం అవుతుంది. నేనేం తప్పు చేసిన దాని కానీ మహారాజా మహారాణి అయ్యే బదులు ఈ గలీజ్ క్లీన్ చేసే వాళ్ళు అయినాము, మేము నౌకర్ చాకర్ అయినాము అనేది అప్పుడు దుఃఖం అవుతుంది కదా. అందుకని బాబా చెప్పేది అడుగడుగులో హెచ్చరిక. బాబా స్మృతి శ్రీమతం ఉండాలి. హెచ్చరిక లేకపోతే పదం పతి అయ్యే బదులు సాధారణం అవ్వాల్సి వస్తుంది. మందిరంలో దేవతల్ని పదం పతి నిశాని ఇస్తారు. అంతరం కనిపిస్తుంది కదా, పదవి యొక్క అంతరం ఉంటుంది కదా. దేవతలకి పదంపతి అనే నిశాని ఇస్తారు. కమల పుష్పం కూడా చూపిస్తారు. సంపత్తివాన్ అని కూడా చూపిస్తారు. రాజా ఎక్కడ, ప్రజ ఎక్కడ, దాసీలు ఎక్కడ, ఎంత అంతరం కదా. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, పదవి ఉంటే ఎంత బాగుంటారు. ఇవన్నీ అల్పకాల సుఖం. పొజిషన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఎంత నశ.
ఏమీ లేని వాళ్ళకి ఎంత దుఃఖం కదా! ఇక్కడ కన్ స్థూలంగా కనిపిస్తుంది కదా! సత్యుగంలో అభిమానం ఉండదు. కానీ పదవి యొక్క అంతరం ఉంటుంది కదా! సదాకాలం సుఖం ఒక విషయం అది. అందుకని బాబా చెప్తున్నారు, శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకోవాలంటే అందరు చేయెత్తుతారు కానీ అంత పురుషార్థం కూడా చేయాలి కదా! నా దగ్గరొచ్చినారంటే మీరు శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకోవాలి. రామ్ సీత అయ్యేదానికి ఎవరు చెయ్యెత్తరు. లక్ష్మీనారాయణ దానికే చెయ్యెత్తుతారు. కొంచెమన్నా పురుషార్థం చేయాలి కదా! చేయెత్తే వాళ్ళు కూడా సమాప్తి అయిపోతారు. అప్పుడేమంటారు, దేవతలయ్యేవాళ్ళు వీళ్ళు పురుషార్థం చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళిపోయినారు. అనేకులకి తెలిపించేది కూడా ఈజీ. మహారథులు కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. అనేకులు కళ్యాణం చేసి స్వయం అకల్యాణం చేసుకుంటారు. అందుకని బాబా తెలిపించేది హెచ్చరిక, అంతర్ముఖి అయ్యి బాబా స్మృతిలో ఉండాలి. బాబా హెచ్చరిక ఇస్తున్నారు మొత్తం మురళి అంతా. నా బిడ్డలు మీరు పురుషార్థం చేయండి, చేయెత్తిరు కదా! చేయెత్తిన వాళ్ళు అనేకులు బాబాను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారు. కారణం ఒకటే, వాళ్ళ మన్మతం పైన నడిచిన రహం ఉండేదానికి కారణంగా మన్మతం నడిపేస్తారు. అందుకని నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోయేదానికి కారణం ఇదే. స్వప్న సంకల్పంలోనూ మన్మతం పైన నడవకూడదు. జ్ఞానం తెలిపించేదంతే కాదు, జ్ఞానం వినేదంతే కాదు. యోగా ఇంపార్టెంట్. యోగం లేదంటే శ్రీమతం పైన నడిచేదానికి సాధ్యం లేదు. పవిత్ర బుద్ధి కావాలి కదా! బాబాని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని బాబా స్మృతిలో ఉండేదానికి. అందుకని హెచ్చరిక, బాబా ఖబర్దారి అంటున్నారు, అంతర్ముఖి అయ్యి నా స్మృతిలో ఉండండి. అంతర్ముఖి అయ్యి ఎట్లా స్మృతి చేయాలి అది బాబా నేర్పిస్తారు. అటెన్షన్ ప్లీజ్, అర్థమైందా? యోగం ఇంపార్టెంటు. బాబా మన తండ్రి అయినారు, టీచర్ అయినారు, సద్గురు అయినారు. బాబా జతలో వాపస్ వెళ్తున్నాం స్వీట్ హోమ్కి. వాపస్ ఇంటికి వెళ్తున్నాము బాబా జతలో ఇంటికి. బాబా మీరు వచ్చేస్తున్నారు వాపస్ పిలుచుకోపోయేదానికి. ఇవన్నీ జ్ఞానం లోపల మనలో ఉండాలి. అంతర్ముఖి అయి జ్ఞానం ఒక రియలైజేషన్లో బాబా స్మృతి చేయాలి. బాబాలో జ్ఞానం యోగం ఉంది కదా, మనలోనూ ఉండాలి కదా. శ్రీ బాబా తెలిపిస్తున్నారంటే జ్ఞానము అయింది, యోగము అయింది. జ్ఞాన యోగం సమానంగా నడుస్తుంది. శ్రీ బాబాని స్మృతి చేస్తూ చేస్తూ జ్ఞానం మర్చిపోయేది కాదు. యోగం చేస్తూ నాలెడ్జ్ మర్చిపోకూడదు. బిడ్డల్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి, చదవాలి. ఎటువంటి కర్మ నేను చేస్తాను, నన్ను చూసి వేరే వాళ్ళు చేస్తారు. నేను మురళి చదవలేదు అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా చదవరు. నేను ఎట్లా దుర్గతి చేసుకుంటాను అట్లా వేరే వాళ్ళు కూడా దుర్గతిలో పడిపోతారు. వేరే వాళ్ళు కూడా దుర్గతిలో పోతారు. నేను నిమిత్తం అవుతాను వేరే వాళ్ళని కింద పడేసేదానికి. ఎవరైతే మురళి చదవరు మాయ వారు చేస్తుంది. అడుగడుగులో శ్రీమతం పైన నడవాలి. మురళి వింటూ వింటూ బుద్ధి ఎక్కడుంది, మురళి వైపు మీ అటెన్షన్ ఉంది. మురళి వింటూ వింటూ నిద్రపోకూడదు, లేదు వేరే పని పైన బుద్ధి ఉంటే మురళి వినలేదని. మురళి మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి, పర్సనలీ చదువుకోవాలి. జ్ఞానం యోగం రెండూ కావాలి. జ్ఞానం వింటూ వింటూ బాబా స్మృతి మర్చిపోయేది కాదు, బాబా స్మృతిలో ఉంటూ జ్ఞానం మర్చిపోయేది కాదు. శ్రీ బాబా నాకు చదివిస్తున్నారంటే యోగము గుర్తొచ్చింది, జ్ఞానము గుర్తొచ్చింది. జ్ఞానం యోగం రెండూ గుర్తుండాలి. బాబా లాగా ఫాలో చేయాలి కదా. అటెన్షన్ ఉండాలి, హెచ్చరిక ఉండాలి.
నేను ఎటువంటి కర్మ చేస్తారో నన్ను చూసి అనేకులు ఫాలో అవుతారు. నేను మురళి చదవలేదంటే వేరే వాళ్ళు చదవరు. నేను దుర్గతిలో ఉంటే వేరే వాళ్ళు కూడా దుర్గతిలో ఉంటారు. ఇది వైబ్రేషన్ కదా! సూక్ష్మ వైబ్రేషన్ పోతుంటుంది కదా! అందరికీ అహంకారం వచ్చేస్తుంది. బాబా ఇంతే కదా చెప్పేది. ఈ అహంకారం ఏముంది? మురళి వైపు అటెన్షన్, ధారణ వైపు అటెన్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ జీవితంలో ఎంత ధారణ అయింది, కర్మలో ఎంత ధారణ అయింది చూసుకోవాలి. పొద్దున లేస్తూ ఆత్మయి నా స్మృతిలో ఉండండి. ఆత్మాభిమాని అయ్యి నా స్మృతిలో ఉండండి. స్థితి వచ్చిందా? రాలేదంటే నేను చదవట్లేదు. అభిమానం మధ్యలో వస్తుంది. అడుగడుగులో శ్రీమతం కాలం మిథ్య అహంకారంలో ఉండకూడదు. పర్సనల్‌గా చదువుతూ ఉండాలి మురళి. పర్సనల్‌గా మురళి చదువుకోండి. దాని ప్రభావం ఎంతుంటుంది. వినేట వినేటప్పుడు ఏకాగ్రచిత్తంగా వినము. మళ్ళీ చదువుతూ ఉండాలి. అడుగడుగులో శ్రీమతం కావాలి. లేకపోతే ఏదో ఒక వికర్మం అయిపోతుంది. అనేక బిడ్డలు తప్పు చేస్తారు. మళ్ళీ సత్యనాశనం అయిపోతారు. కేర్‌లెస్ అయిపోతే మాయే మనకి కొట్టేసి వర్త్ నాట్ ఎ పెన్నీగా చేసేస్తుంది. అనేక ప్రకారాల నుంచి వికర్మం చేసేస్తాం. ఏదో ఒక వికర్మం అవుతూనే ఉంటుంది. శ్రీమతం పైన నడవలేదంటే అడుగడుగు పైన శ్రీమతం కావాలి. దేహాన్ని చూసేది, దేహధారి అయి మాట్లాడేది ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వికర్మాలు. తెలిసి మిస్టేక్ చేసేది నించేదే. మన్మతం పైన నడిచేది మాయ మమ్మల్ని వర్త్ నాట్ ఎ పెన్నీగా చేస్తుంది. వాల్యూలెస్‌గా చేస్తుంది. సెన్సిబుల్‌గా ఉండాలి. అహంకారం వచ్చిందంటే వికర్మంగా చేస్తుంది. కమిటీ చేసేటప్పుడు దాంట్లో హెడ్ అక్కయ్యలు ఉండాలి. ఒకరిద్దరు ఎవరి సలహా పైన నడవాలి. కలశం లక్ష్మి పైన పెట్టారు కదా! సో గాయనం ఏముంది? అమృతం ఇచ్చేటప్పుడు అసురులు కూడా వచ్చి స్వీకారం చేస్తున్నారు. యజ్ఞంలో విఘ్నం తెచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బుద్ధిలో వ్యర్థ మాటలే ఉంటుంది. ఇది చాలా చెడ్డది. ఏదే మాట ఉంటే నెగెటివ్ బాబాకి రిపోర్ట్ చేయండి. సుధారణ చేసేవాళ్ళు బాబా. సేవ చేస్తాము అని కమిటీ చేస్తారు. ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం ప్లాన్ చేస్తారు. రోజంతా మేమే సరి, వీళ్ళు ఎవరు సరి లేదు. వీళ్ళది వ్యర్థ సంకల్పాలు, పరచింతన చేస్తారు. అటువంటి వాళ్ళు యజ్ఞంలో విఘ్నం తెస్తారు. కమిటీ చేసుకొని ఉంటారు. సేవార్థంగా చేయాలి బాబాని అడగండి. అక్కయ్యలు ఉండాలి ఇద్దరు ముగ్గురు. లేకపోతే కమిటీ ప్లానింగ్ ప్రయోజనం లేదు. మీకు అర్థం కాలేదు. పరివర్తన చేసేదని బాబా ఉన్నారు. మీ చేతిలో లా తీసుకోవద్దండి. బాబా స్మృతిలో ఉండండి. వీళ్ళట్లా వాళ్ళట్లా అనేది మీకు తెలుసా, ఇట్లా తెలుసా అనేది లా చేతిలో తీసుకోవద్దండి. డిసర్వీస్ చేయొద్దండి. అందరికీ బాబా పరిచయం ఇవ్వండి. అప్పుడు ఇట్లా వేదానికి సాధ్యం. మాయ చాలా కఠినంగా ఉంది. బాబా స్మృతిలో ఉండాలి కదా! మాయ ఎందుకు కఠినంగా అవుతుందంటే బాబా స్మృతిలో ఉండండి. బాబా స్మృతి వదిలేస్తే మాయ వార్ చేస్తుంది. వ్యర్థ సంకల్పాలు ఎందుకు మీకు? ఎవరిని మాయ వదలదు. బాబాకి సమాచారం ఇస్తూ ఉండాలి. బాబా నుంచి డైరెక్షన్ తీసుకుంటూ ఉండాలి.
డైరెక్షన్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. సదాకాలం సమాచారం నాకు ఇస్తూ ఉండండి, డైరెక్షన్ తీసుకుంటుండి. మాయ ఎవరిని వదలదు. హెచ్చరిక. ప్రతి ఒక్కళ్ళు డైరెక్షన్ దొరుకుతున్నా కూడా బాబా నాకులో ఏముంది బాబానే తెలిపించేస్తున్నారు. బాబా అంతర్యామి అయినారేమో. బాబా చెప్పేది నేను నాలెడ్జ్ చదివిస్తాను, దీంట్లో అంతర్యామి మాటే లేదు. కానీ ఇంత తెలుసు బాబాకి, వీళ్ళందరు నా బిడ్డలు, లోపల ఆత్మ నా బిడ్డలు. ఇట్లా కాదు బాబా అందరిలో ఉన్నారు అనేది కాదు, మనుషులు ఉల్టా అర్థం చేసుకున్నారు. మురళిలో ప్రతి ఒక్క విషయం ఒక డైరెక్షన్ బాబా ఇస్తారు. బాబా బిడ్డలు ఏమనుకుంటారు, నేను ఇట్లా అనుకున్నాను బాబా డైరెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు, బాబా అంతర్యామి ఏమో. అంతర్యామి కాదు, ప్రతి శరీరంలో ఉండే అటువంటి ఆత్మలు నా బిడ్డలు. సో నేను చదివిస్తున్నాను అంటే నేను డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందే. మాయ చూడండి, ప్రపంచంలో మనుషులు ఉల్టా తెలుసుకున్నారు, మీరు ఉల్టా అర్థం చేసుకోకూడదు. బాబా చెప్పేది నాకు తెలుసు, ఏ డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఏ తప్పైనా కూడా మురళిలో వచ్చేస్తుంది కదా, బాబా చెప్పేస్తారు ఎవరికి ఏ పాయింట్ కావాలి, ఆ బాబా తెలిపిచ్చేస్తారు, అందరికీ జవాబు ఇచ్చేస్తారు. మురళి యొక్క కమాల్ ఇది, అందరి బిడ్డలకి జవాబు ఇస్తారు బాబా. బాబా చెప్పేది నాకు తెలుసు, అందరిలో ఆత్మ ఉంది. ఎంత సహజం మాట. అయినా పరమాత్ముడు సర్వవ్యాపి అంటారు. శరీరంలో ఆ కవల సింహాసనంలో ఆత్మ ఉంది. సహజంగా ఇది మర్చిపోయి సర్వవ్యాపి అనేస్తున్నారు. ఈ యొక్క పెద్ద తప్పు అయిన దాని కారణంగా దిగజారిపోయినాము. విశ్వానికి మాలికలుగా చేసేటువంటి తండ్రికి మనం గ్లాని చేసాం. అందుకే బాబా చెప్పేది యథా యథా హి ధర్మస్య. బిడ్డలారా విచార సాగర మంథన చేయండి, నాలెడ్జ్ మంథనం చేయాలి, టైం ఇవ్వాలి, మంథనం చేయాలి, అప్పుడు మీ కళ్యాణం అవుతుంది. దీంట్లో డబ్బులు మాటే లేదు. ఎవరైతే ఆకలితో చనిపోరు, టెన్షన్ ఇచ్చి అండర్లైన్ చేయండి. అన్నయ్యలు అక్కయ్యలందరూ బాబా చెప్పేది, మనుషులు విశ్వానికి మాలికలుగా చేసేటువంటి తండ్రిని గ్లాని చేసి సర్వవ్యాపి అని ధర్మగ్లాని. ఇది బిడ్డలారా దీని గురించి చాలా విచార సాగర మంథనం చేయండి. జ్ఞాన ధారణలో రావాలంటే చాలా చాలా మంథనం చేయాలి, టైం ఇవ్వాలి, దాని నుంచి మీ కళ్యాణం అవుతుంది. నుక్సాన్ కాదు అంటారు బాబా. టైం తీసుకోండి, చింతన చేయండి. మీరు సంపాదన లేకుండా ఉండలేరు, నేను అన్నీ ఇస్తాను మీకు. బాబా పైన నిశ్చయం ఉండాలి కదా. బిజీగా ఉన్నాను అంటే అన్నీ వదిలేసి కూర్చోండి కొంచెం. వేరే అన్ని పనులు వదిలేసి కూర్చోండి. మీ ప్లాన్ మీరు చేసుకోవాలి, ఉద్ధారం కావాలి. విచార సాగర మంథన ఎందుకు చేయాలి అంటే ఎప్పటి వరకు మీరు అర్థం చేసుకోరు, జ్ఞానం ఏమి దాని పరిణామం ఏమి అది ధారణలో రాదు. సాగరాన్ని మంథనం చేశారు కదా, విషం అంతా పోయి అమృతం రావాలి, విషయ వికారం పోయి జ్ఞానం రావాలి, బుద్ధిలో ఉండాలి. దానికి మనన చింతనం కావాలి. జ్ఞాన చింతనం ఉండదంటే వాళ్ళ బుద్ధిలో రాయి ఉంది, దేహాభిమానం ఉంది కదా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం తీసుకోండి, పురుషార్థం చేయండి. బాబా దగ్గర జమ చేస్తారంత భాగ్యం ఉంటుంది కదా. జ్ఞానం భక్తి అయినాక వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే అన్నీ మర్చిపోవాలి, మమ్మల్ని మేము డిటాచ్ అయిపోవాలి. శరీరం నుంచి నేను ఆత్మ వెళ్తున్నాను. జ్ఞానం సత్య త్రేత
భక్తి ద్వాపర కలియుగం, లాస్ట్‌లో వైరాగ్యం. అన్నీ మర్చిపోయేది. బుద్ధి నుంచి అన్నీ మర్చిపోయి ఆత్మని శరీరం నుంచి డిటాచ్ అవ్వాలి. దేహం నుంచి జ్ఞానమయ వైరాగ్యం రావాలి. బుద్ధికి పోతూ ఉంటుంది కదా! అక్కడ ఇక్కడ. జ్ఞాన యోగంలో బిజీగా పెట్టాలి. చేతుల నుంచి కర్మ చేసినాను బాబాని స్మృతి చేస్తూ ఉండాలి. బుద్ధి నుంచి బాబా మీరు టీచర్ కదా, బాబా నుంచి చిట్ చేయండి బాబా జొతలు. నాకు అన్నీ అర్థమైంది అనుకోకూడదు. ఆత్మ అర్థం కావాలంటే ఎంత విశాల చింతన కావాలి. నా గుణమేమి, నా శక్తులేంటి, నేను ఎందుకు ఇట్లా అయినాను, ఇవన్నీ అర్థం కావాలి కదా. చింతన చేయాలి జ్ఞానంలో ముందుకు పోవాలంటే. मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग. धारणा కోసం ముఖ్య సారం. స్వయం పైన చాలా కంట్రోల్ ఉండాలి. మనసు బుద్ధి పైన కంట్రోల్ ఉండాలి. శ్రీమతంలో ఎప్పుడు కేర్లెస్ కాకూడదు. చాలా చాలా హెచ్చరికగా ఉండాలి. ఎప్పుడు ఏ నియమము ఉల్లంఘన చేయకూడదు. ఆ పైన స్వయం పైన కంట్రోల్ ఉండాలి. శ్రీమతాన్ని కేర్లెస్ చేయకూడదు. హెచ్చరికగా ఉండాలి. అంతర్ముఖి అయి ఒక్క తండ్రి జతలో బుద్ధి యోగం ఉండాలి. లింక్ ఉండాలి. ఈ పతిత పాత ప్రపంచం నుంచి బేహద్ ఒక వైరాగ్యం ఉండాలి. బుద్ధిలో ఉండాలి. ఏ కర్మ నేను చేస్తాను, నన్ను చూసి అనేకులు చేస్తారు, కాపీ చేస్తారు. బేహద్ ఒక వైరాగ్యం. కేర్లెస్గా ఉంటే మన వైబ్రేషన్స్ అని వేరే వాళ్ళని కేర్లెస్గా చేసేస్తుంది. నేనే కర్మ చేస్తాను, నన్ను చూసి వేరే వాళ్ళు అదే కర్మ ఫాలో చేస్తారు, కాపీ చేస్తారు. హెచ్చరికగా ఉండాలి. భారత్ వైబ్రేషన్ థియరీలో ఇవన్నీ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. సో వైబ్రేషన్స్ అన్ని మూలకి తెలుపుతుంది. ఇది ప్రూవ్ చేసింది ఒక విషయం. బాబా చెప్పేది మీరేం సంకల్పం చేస్తారు, కర్మ చేసే ముందు ఉల్లంఘన చేస్తే మురళి చేద్వము అన్నీ తెలుస్తుంది నాకు అనే సంకల్పం చేయంగానే ఆ వైబ్రేషన్ అందరికీ తెలుపుతుంది. నాకు అర్థమైంది కదా, నేను ఆత్మ, బాబా ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఇవన్నీ డిస్సర్వీస్ తెలియకుండానే మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో తెస్తుంది. శ్రీమతం ఉల్లంఘన చేసేదే ఒక భోజు. అనేకులకి వైబ్రేషన్స్ పంపించింది ఇంకొక భోజ్. సమానం ఒక స్వీట్లో స్థితమయ్యి మాయని సరెండర్ చేసేటువంటి శ్రేష్ఠ స్వమాన్ధారి భవ. ఎంత పెద్ద వరదాన. శ్రేష్ఠ స్వమాన్ధారి భవ.
సమానం ఒక సీట్లో స్థితమయ్యి మాయను సరెండర్ చేసేటువంటి శ్రేష్ఠ స్వమానధారి అయిన సంగం యుగం ఒక శ్రేష్ఠ స్వమానం ఏది? రోజు ఏ స్వమానంలో ఉండాలి? మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్. బిడ్డలా, నేను సర్వశక్తివాన్ అయితే మీరు మాస్టర్. ఇట్లా పెద్ద ఆఫీసర్ రాజా ఉన్నారంటే స్వమాన ఒక స్వీట్లో స్థితమైతే వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. స్వయం సీట్లో లేదంటే వాళ్ళ ఆర్డర్ ఎవరు ఒప్పుకోరు. అట్లనే మీరు స్వమానధారి అయ్యి శ్రేష్ఠ స్వమానం ఒక సీట్లో సెట్ అయ్యండి. అప్పుడు మాయ మీ ముందు సరెండర్ అయిపోతుంది. చాలా పెద్ద స్వమానం మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్. ఆ సీట్లో ఉండండి. మాయ ఎట్లా సరెండర్ అవుతుంది. రాజా ఆఫీసర్ ఉంటే వాళ్ళు సీట్లో ఉంటే ఆర్డర్ ఒప్పుకుంటారు. సీటు దిగిపోతే వాళ్ళు ఆర్డర్ ఎవరు ఒప్పుతారో అనుకుంటారు. సమానం ఒక సీట్లో ఉంటూ మాయని సరెండర్ చేయించండి. సమానం ఉంటేనే మాయ సరెండర్ అయిపోతుంది. స్వయం పైన స్వయం ఆర్డర్ ఉంటుంది, కంట్రోల్ ఉంటుంది. స్లోగన్ సాక్షి పైన ఒక సీట్లో ఉంటూ హృదయరామ ఒక తండ్రి అనుభవం చేసేటువంటి లవ్లీన ఆత్మ సాక్షి పైన ఒక స్థితిలో ఉంటూ హృదయరామం తండ్రి ఒక కంపెనీ అనుభవం చేసేటువంటి లవ్లీన ఆత్మ. బాబా కంపైండ్ అయినారు. హృదయరాముడు తండ్రి వాళ్ళలో లవ్లీన ఆత్మ అనుభవం చేసేటువంటి ఆత్మలు రోజంతా హృదయంలో బాబా జతలో మాట్లాడుతూ ఉండాలి. బాబా ఇట్లా, బాబా అట్లా, మీరు మా తండ్రి టీచర్ సద్గురు అయినారు. మధుర బిడ్డలారా, స్టెప్కు మీరు శ్రీమతం పైన నడవండి, లేకపోతే మాయ మిమ్మల్ని ఖాళీ చేసేస్తుంది, కళ్ళు మోసం చేస్తుంది, హెచ్చరికగా ఉండండి. 16th ఈరోజు బాబు సమాన స్థితిలో ఎంత ఉన్నామో చూసుకోవాలి. ఈరోజు ఒక పాయింట్, బ్రహ్మ బాబా సదా ఆత్మిక స్థితి దర్పణం నుంచి స్వస్వరూపం ఒక దర్శనం చేయించేటువంటి సిద్ధి స్వరూపవ. ఆత్మిక స్థితి ఒక దర్పణం నుంచి స్వస్వరూపం ఒక దర్శన చేస్తూ పోయినారు. సిద్ధి స్వరూపైన అయినారు. ఫస్ట్ లెసన్స్ లాస్ట్ లెసన్ సింపుల్ మాట. నేను వచ్చాను, నేనేం తీసుకుపోవాలి, ఉండే వరకు నడుస్తూ సుఖదాయి ఆగి బాబా శ్రీమతం బాబా ఒక ఆశ పూర్ణ చేస్తూ నేను పోవాలి. ఇది ఎంత సింపుల్ రియలైజేషన్ అయింది. బాబా ఇంకేం అడుగుతారు మమ్మల్ని నుంచి? బిడ్డలారా, ఆత్మాభిమాని అవ్వండి, నా మతం పైన నడవండి, పదంపతి అవుతారు. బ్రహ్మ తండ్రి సదా ఆత్మిక స్థితి శక్తిశాలి దర్పణ నుంచి ప్రతి ఆత్మని స్వస్వరూపం ఒక దర్శనం సాక్షాత్కారం చేయించారు. దీన్ని లైట్ మైట్ స్టేజ్ అంటారు. ఎట్లయితే బాబా లైట్ మైట్ స్వరూపు సర్వశక్తివాన్ అయినారు, బ్రహ్మ బాబా వాళ్ళు సమానంగా అయినారు. అట్లనే మన బిడ్డలు కూడా తండ్రి సమానంగా సర్వశక్తివాన్ స్థితి స్వరూపాలు కావాలి. మస్తకం నుంచి అందరికీ స్వస్వరూపం దర్శనం చేయించారు. ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಮಸ್ತಕ ಮಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ
ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತಾನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಚ್ಚಿ ದಿಲ್ ಪರ್ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಿ, ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡೋದೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗೋ ದಾರಿ. ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ, ಛಲ ಬೇಕು, ಛಲ, ವಿಲ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ.